पै नीको कीन संतोख यसना रूर साध नाम जप रसना बसन जे पाओ भगत के लीडै नहीं पुरातन नीत नवीनै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गरीब नवाज अंतरजामी भगत वत्सल किरपा दे खजाने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी विच सजी होई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी धन धन सतगुरु गुरु नानक देव साहिब जी महाराज उस समय दे बहुत अपने आप नूं वड्डे समझण वाले सिद्ध लोग दुनिया जिन्हां तो डरदी सी बड़ा दबदबा सी उन्हां दा हंकार दे अंदर बहुत ज़्यादा जिन्हां दा मन फसिया होया सी क्योंकि शक्ति दे विच इन्हां बराबर उदों कोई नहीं सी। इन्हां नूं चित चेता भी नहीं सी कि इन्नी उत्ते शक्ति दा मालक परमेश्वर आप आवेगा। सो जदों पातशाह आप गए सुमेर पर्बत ते फिर सिद्धां दे मान हंकार नूं जाके तोड़िया। गुरु साहब जी ने बहुत सुंदर उपदेश, इत्थे थोड़ा उपदेश कवि जी ने लिखिया जिन्ना काफ़ी है, पर फिर भी सारा जपजी साहब जिहड़ा पाठ है ये सिद्धां दे नाल ही चर्चा होई भी है। सो महाराज ने मुंदा संतोख सरमपत झोली 4 पौड़ियां विशेष, फिर अगे नाम दा वर्णन एक दूजी भाव लख होए लख होवे लख वीस। इन्हां पौड़ियां विच शुभ इच्छा शुभ विचारना तनु मानसा सतवा पद अंश सकत उदारथा भावनी ते तुरी अवस्था, ये 7 भूमिका ब्रह्म ज्ञान दियां ने। सो इत्थे जात पहारा दी पौड़ी 8वीं भूमिका है। तुरिया अतीत पदवी कहंदे ने उहनूं। वो आम सधारण मनुख ब्रह्म ज्ञान तक जा सकते ने। तुरियातीत अवस्था केवल सतगुणां दी अपनी अवस्था है। वशिष्ठ मुनि जी ने इन्हां अवस्था नूं कथन कीता ब्रह्म बरियान ब्रह्म बरिष्ठ करके ये 7 भूमिका कथन कीतियां ने। जपजी साहब की पहली सीढ़ी विच वो सारा कुछ दस्सिया होया। आओ श्रवण करते हाँ जिस तरह सिद्धां दा हंकार तोड़िया और सतगुरु कहन लगे मेरे कोल तां योग अवस्था पहला ही है। मुंदा शर्म दी पाई हुई जिहड़ी मुंदरा है शर्मपत मुंदा संतोख ते शर्म दी, इस प्रकार हौली हौली उन्हां नूं समझ लगी है। सो इन्हां दे विच एक सिद्ध चल के फिर आया सी प्राणनाथ जोगी। कल अखीर ते सतगुरु ने फिर उहनूं दस्सिया सी कि असीं तां संतोख दा भोजन करदे हां, रसना दे नाल जपदे नाम, प्रेमा भगती दा कपड़ा पहनदे हां। इस तरह असीं दोनां लोकां 'च शोभा पाउंदे हां। प्राणनाथ उठ के गुरां दे चरनां नूं मत्था टेकण लग्या। सो गुरु साहब जी ने उहनूं मत्था नहीं टेकण दिता। ਉਹਦਾ सिर अपने हत्थां ते रख लिया ते गलवकड़ी पा लई। बहुत प्यार किया क्योंकि बड़ी उच्ची हस्ती सी। अगे सरवण करते हाँ जिवें उहने कहा कि तुसीं तां आकार परमेश्वर ने आप ही धारिया होया, तुसीं आप ही परमेश्वर हो और तुहाडे सानूं दर्शन हो गए ने। इस तरह हुण अगे कह रहा है। इस तरह पहला रसना नूं करिए पवित्र मर्यादा अनुसार गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ। ਤੁਮ ਤੋ ਵਿਦਤ ਆਪ ਕਰਤਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਲ ਨਰ ਤਾਰਨ ਕੋ ਤਨ ਧਾਰਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕਲਯੁਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਨ ਤੁਮ ਕੋ ਨਹਿ ਐਸੇ ਜਾਨਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਐਸਾ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਨਹਿ ਅਤ ਅਗਿਆਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੇ। ਬੰਦਾ ਹਾਥ ਹਿਰਦੇ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਨ ਹਮਰੇ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਹ ਕਰ ਤੁਮਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਕੋ ਤਾਰਨ ਏਠਾਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੇ ਸਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰੇ ਸੀ ਆਪ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੇ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਖੋਜ ਨਵੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਿਮਨੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੱਜ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਪਰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਾੜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਰੇ ਮਨਿਸਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਿਮਨੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ 8-10 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ 6% ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਗਾ 7-8 ਤੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ 92 ਜਾਂ 94% ਦਿਮਾਗ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ 25% ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 75% ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਵਰਤਦਾ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 14 ਵਿੱਦਿਆ, ਉਹ 25% ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। 75% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 26ਵਾਂ% ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 100% ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਪਲ ਜਾਣ, ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ 75% ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਨ ਜੋਗ ਚਿਰ ਕਾਲਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ, ਤਾਂ ਕੋ ਫਲ ਅਬ ਮਿਲਿਓ ਵਿਸਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੈ ਧੰਨ ਤੁਮ ਜੋਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਹੋ ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮਨ ਰੋਗ ਤੇ ਰਹਿਤ ਅਰੋਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਤੇ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਦਇਆ ਨਿਰੰਜਨ ਤੋਹੇ ਪਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਅਧਿਕਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਜਨ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਸੁਨੇਵਾ ਵੈਨ ਜੋਗਾ, ਮਿਲ ਕਰ ਭੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਕਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਯੁਗ ਅਰਥ ਦੋ ਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਕਰ ਭੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਯੁਗ ਅਰਥ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਯੁਗ ਨਾਮ ਦੋ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਗ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਹੇ ਸੁਨੇ ਬੈਨ ਯੁਗ, ਮਿਲ ਕਰ ਭੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਯੁਗ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਥਾ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯੁਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਮੰਗਲ ਬੂਝਤ ਭਾਤ ਹੈ ਸਾਥਾ। ਭਾਈ ਮੰਗਲਨਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਸ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਨੰਗ ਨਾਥਾ। ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਦੱਸ ਬਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹੇ ਜੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਮੈਂ ਅਸ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰੰਜਨ ਕੋ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਮਿਲ ਤੁਮ ਜੈਸੇ ਕਹਾ। ਪੂਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਰਾਈ ਤੈਸੋ ਆਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਦੂਰ ਦੀ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਮਿਲ ਕਰ ਜਬ ਗਇਓ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਤਬ ਬੋਲਤ ਭਇਓ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਜੋਗੀ ਕੋ ਭਲੋ ਸੁਭਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਤ ਕੋਮਲ ਜਿਹ ਬੈਨ ਅਲਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ ਬਲੋਕਤ ਹਰਖਾ ਐਸੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਛੜਿਓ ਮੀਤ ਮਿਲਤ ਹੈ ਜੈਸੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਦਾ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬੋਲੇ, ਜਾਸ ਪਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕਰਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਜਿਸਮੈ ਅਸਗੁਣ ਹੋਵਈ, ਲਖੈ ਨ ਔਰ ਗਵਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਪਈ ਸਭ ਨਾਥਨ ਮਹਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਥਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿਹ ਅਪਰ ਨ ਗਾਥਾ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਥ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੋ ਬੂਝਤ ਭਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਨਾਥ ਨਾਮ ਸਭ ਕਰੋ ਬਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਨਾਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਹਨ ਇਹ? ਜਿਤਨੇ ਜਤੀ ਕਹੋ ਤਿਨ ਨਾਮੋ, ਜਿੰਨੇ ਜਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤਨੇ ਸਿੱਧ ਭੇਦ ਸੁਖ ਧਾਮੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭੇਦ ਹਨ ਅੱਗੇ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਨੈ ਸਿੱਧ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਹਨ, ਨਾਥ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲਾਭ ਹੈ ਤੇਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾਥ ਅੱਖਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਨ ਮਹਿ ਨੋ ਜੇ ਨਾਥ ਸੁਭ ਜਾਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨਾਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਝ ਸੋ ਕਰਤ ਬਖਾਨੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 9 ਨਾਥਾਂ ਦੇ 9 ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਇੱਕ ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ 9 ਹੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਸੁਰਤਨਾਥ, ਜਿਨ ਨਹਿ ਜਮ ਫੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਫੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਨਾਥ ਹਨ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮਛਿੰਦਰ ਪੁਨਾ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਮਹਾਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ, ਮੰਗਲਨਾਥ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਚਰਪਟ ਚੰਬਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ ਸੁਜਾਨ। ਚਰਪੜਨਾਥ, ਚੰਬਾਨਾਥ, ਘੁੱਗੂਨਾਥ, ਇਹ 9 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚੌਪਈ ਅਬਜੇ ਜਤੀ ਸੁਨੋ ਦੇ ਕਾਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ 6 ਜਤੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, 6 ਜਤੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, 6 ਜਤੀ ਹਨ ਇਹ। ਲਛਮਨ ਗੋਰਖ ਅਰ ਹਨੂਮਾਨਾ, ਲਛਮਣ ਜੀ ਜਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੋਰਖ ਜੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਤੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭੀਸ਼ਮ ਭੈਰੋ ਦਤ ਪਛਾਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ, ਫਿਰ ਭੈਰੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਤਾਤਰੇय ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ 6 ਜਤੀ ਹਨ। 84 ਸਭ ਸਿੱਧ ਬਖਾਨੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾਥ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ 84 ਸਿੱਧ
ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰ ਸੈਦਾ ਲੋਹਰੀ ਪਾ ਭੰਗਰ, ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਖਿੰਥੜਾ ਚੰਗਰ, ਕੇਵਲ ਕਰਨ ਜਾਲ ਕਾ ਸੰਗਰ, ਸਮਰੱਥ ਨਿਰਤਾ ਬਿਮਲ ਕਾ ਲੰਗਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 84 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਨਾਸਕ ਔਗੜ ਊਰਮ, ਭਰਥਰ ਈਸਰ ਪਰਬਤ ਧੂਰਮ, ਜੋਤ ਮਗਨ ਸਿਧ ਸੈਨ ਅਨੀਫਾ, ਰਾਏ ਐਨ ਪ੍ਰਤਪਾਨ ਕਨੀਫਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਹਨ ਕੁੱਲ 84 ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਥ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਨ ਬੂਝਤ ਭਾਤਵ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਮ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਸਭ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਤ ਧਾਰੀ ਨੇ, ਸੋ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਏਕ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਜੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਹਰੋ ਚਲਣ ਗੈਲ ਪਗ ਦੀਜੈ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਭੋਗ ਨ ਕੀਨੋ ਨਾਰਸੋ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਅਨੇਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਤ ਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੋ ਗ੍ਰਸਥ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਟ ਜਤੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਕਹੇ, ਮੁਝ ਸੰਸੈ ਪਾਏ ਕਾ। ਪਰ ਐ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰਸਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 6 ਜਤੀ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਕਹੇ ਨੇ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਜਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਨਹੀਂ ਜਤੀ ਜੋ ਤੋਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇ ਹਨ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਸਰਵ ਰਿਖੀ ਕਬਿੰਦ ਦਰਬਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ, ਕੰਨ ਵੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ 6 ਜਤੀ ਤਾਂ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਤੀ ਸੋਏ ਕਿਤ ਤੇ ਨਾ ਗਵਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਮਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਨੈਣ ਰੂਪ ਭਿਖ ਰਹਿਓ ਲਵਾਈ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬਗਾਨਾ ਰੂਪ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਹੀ ਸਮੈ ਨੈਣ ਦਰ ਜਾਈ, ਉਦੋਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਰਸ ਸੁਨ ਹੈ ਜਬ ਹੈ ਜੇ ਕਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਏ ਸ਼ਰਵਨ ਦਰ ਬਿੰਦ ਲੁਭਾਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਰ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੰਨ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਿਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਭੋਗਿਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤੇ ਤਰਨੀ ਰਸ ਕੇ ਬਾਤਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਦਿ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਿਤ ਸੋ ਲਾਏ ਕਰਤ ਜੋ ਜਾਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਦਿ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਸਪਰਸ ਅੰਗਨਾ ਅੰਗਾ, ਅੰਗ ਛੋਹ ਦੇਣੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦ ਜਾਵੇ ਵਿੰਦਨ ਸੰਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਵ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
दोहरा अष्ट विधन को भोग है तिन ते जो विपरीत। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਸੋ ਜਾਨੀਏ ਲੀਨ ਕਾਮ ਤਿਹ ਜੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ 8 ਅੰਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੋਰਖ ਜੀ ਹੋਈ ਜਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। 10 ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। 10 ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਕਾਮ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ, ਲੋਭ ਨਾ, ਮੋਹ ਨਾ, ਰੋਗ ਨਾ, ਸੋਗ ਨਾ, ਭੋਗ ਨਾ, ਭੈ ਹੈ। ਦੇਹ ਵਿਹੀਨ ਸਨੇਹ ਸਭੋ ਤਨ ਨਿਹ ਬਿਰਕਤ ਅਗੇਹ ਅਛੈ। ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ, ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 12 ਕੋਹ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ 6 ਕੋਹ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੀ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਖਸ਼ਟ ਜਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ 6 ਹੀ ਜਤੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਨਿਰਸੰਸੈਤਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਨ ਮਰਦਾਨਾ ਬਚਨ ਅਲਾਵੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਅਗਰਜ ਚਲੀਏ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵੈ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜਤੀ ਦੇ ਜੋ ਲੱਛਣ ਕਹਿਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਿਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਐਸੇ ਜਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ ਸ਼ੁਭ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਿਵਾਸ ਲੋਚਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਹਠ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾ ਜਤੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਾਖਦੇ ਸੇ ਜਤੀ ਕਹਾਵ ਹੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੂਟ ਹੀ ਭ੍ਰਮ ਆਵ ਹੈ ਜਾਵ ਹੈ। ਜਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਤ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨਿਰਾ ਜਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, 2 4 6 ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪੇ ਜਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਠਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ, ਲੋਭ ਨਾ, ਮੋਹ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੁੱਚੇ, ਉੱਚੇ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਦੂਸਰਾ ਜਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਜਤੀ ਹੈ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਖਾਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਰਹੀ ਸੇਵਕ ਸਾਧਕਾ ਗੁਰਮਤੀ ਲਾਗੇ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹਰ ਭਗਤ ਸੋ ਜਾਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜਤੀ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਤੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਟੇਕ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਪਰ ਧਾਰ ਰੱਖੀ। ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਜਤੀ
ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਵੀਰਾਨ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਤ ਸਤ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਤੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਈਓ ਡਿੱਗਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ ਤੇ ਉੱਚੇ ਥਾਨ ਵਸੇਖਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੋ ਚਾਹਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੈ ਵਿਲੰਬ ਨ ਕੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚੱਲ ਦੇਖੋ ਦੇਖਨ ਹਿਤ ਜੋਈ, ਚੱਲ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ ਕਹਿ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਖਕਾਰੀ, ਸੁਖ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਨ ਹੇਤ ਪੁਨ ਕੀਨੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੇਖ ਕਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਬਖਾਨਾ, ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸਿੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗਲਨਾਥ ਸੁਨੋ ਦੇ ਕਾਨਾ, ਭਾਈ ਮੰਗਲਨਾਥ ਜੀ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਚਲਨ ਪੇ ਤਿਆਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤਪਾ ਜੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਆਪ ਕੀ ਜੈ ਸਤਕਾਰੂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਮ ਕਹੇ ਰਹਿ ਇਹ ਥਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪੈਣ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਾਤੇ ਨੀਕੇ ਅਪਰ ਨ ਕਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ। ਜਿਨ ਕੇ ਬਚਨ ਗਿਆਨ ਮਹਿ ਪੀਨੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਏ ਸਨਾਥ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕੀਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਤ ਪਰਸ ਪਰ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸੋ, ਇਉਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ ਸੋ ਮੰਗਲ ਨਾਥਾ, ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ ਤੇ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਆਵੈ ਹਿਤ ਸਾਥਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਭਰਤਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸੁਜਾਨਾ, ਭਰਤਨ ਹਰੀ ਜੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੈਠ ਸਮੀਪੈ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨਾ, ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥ ਬੰਦ ਕੈ ਬਚਨ ਅਲਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਹੋ ਇਹਾ ਕਿਉ ਤਪਾ ਸਦਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕਰਹੁ ਸਨਾਥਾ, ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਨਾਥ ਦੇ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਕਰਹੁ ਨਰੰਜਨ ਗਾਥਾ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਰੀਏ। ਦੋਹਰਾ ਨਹਿ ਤੁਮ ਕੋ ਜੰਜਾਰ ਕਾਛਾ, ਰਹਿਓ ਨ ਕੋ ਕਾਜ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਜਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਲੀਜੀਐ, ਰਹਿਓ ਸਮੇਰ ਬਿਰਾਜ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਓ, ਸਮੇਰ ਤੇ ਬਿਰਾਜੋ। ਚੌਪਈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਬੈਨ ਉਚਾਰਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੋਹ ਮੈਂ ਜੰਜਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਜਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ। ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਹਿਤ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਾਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੰਗਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸਭ ਸੁਖ ਹੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਨ ਵੈਸਨ ਹਮ ਤੇ ਛੂਟਾ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਤ ਬੰਧਨ ਟੂਟਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰ ਢੀਠ ਹਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਢੀਠ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਓਹਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਟ ਗਈ ਸਭ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਵ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਟਕੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸੁਥਾਨਾ। ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਤਾਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਗ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਆਵਤ ਤਿਨ ਬਿਨ ਹੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਬੋਲਿਓ ਮੰਗਲਨਾਥ ਤਵ ਰਾਵ ਰਹੀ ਕਰਤਾਰ। ਪਰ ਮੰਗਲਨਾਥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 11 ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੰਗਲਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਉਹਲਾ ਰੱਖ ਲਓ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਮਰੋ ਦਰਸ ਦਲੰਬ ਹੈ ਹਮ ਜਿਉ ਕਰਤ ਉਚਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਈ ਤੁਮ ਸਮੀਪ ਜੋ ਬੀਤੈ ਕਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹਮ ਜਾਣੈ ਸਫਲ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਕੁਛਾ ਕਾਲ ਰਹੀਜੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋ ਜੀ। ਪੁਨ ਜਾਵਨ ਕੀ ਇੱਛਾ ਕੀਜੈ। ਫੇਰ ਆਪ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਤੁਮ ਸਭ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨਨ ਪਿਆਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਰੇ। ਹੋਏ ਮੇਲ ਪੁਨ ਕੇਤਕ ਕਾਲਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਅਬ ਜਾਵਨ ਕੋ ਕਾਜ ਵਿਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ। ਕਰੋ ਦਇਆ ਐਸਾ ਅਬ ਦੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਬਸ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਮਿੱਠਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਸ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹੀ ਨੀਵੀਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਲਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਪ ਛੋਟੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਪਾਈਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਈਆ ਕਿ ਗਊਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਹਉ ਗਮਨੋ ਨਿਜ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋ ਕੀਜੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਆਦ ਸਰਬ ਸਿਧ ਭਾਖੈ। ਮੰਗਲਾਦਿਕ ਸਾਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਭਾਖ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤਪਾ ਜਹਾਂ ਤੁਮ ਕਾਖੈ। ਅੱਛਾ ਤਪਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਜਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਤ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਥਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 9 ਤੋਂ 10 ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਯਕੀਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।